अस्सलामुअलैकुम। की हाल चाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो तुसी सारे? कैसी तबीयत है तुहाडी सारियां दी? अल्लाह करे तुसी सारे हसते रहो ते वसते रहो। दिन चढ़ पिया वे ते असी हुण खाने की तैयारी करन लगे। नाश्ते तो मैं फारिग हो गई हाँ तो हुण असी घर दा थोड़ा कामकाज निपटावांगे। अज पकण लगे ने काले चने, राती भिओं दिते सन ते काले चने पक्कणगे। लसन, प्याज, टमाटर, हरियां मरचां, हरा धनिया सारियां शैवां मैं कढ के रख लईआं ने तो मैं हांडी चढ़ावांगी। हांडी चढ़ा के नाल फिर मैं एक सेब भी खराब हो गया वे, इनू भी मैं कड्डांगी ते अज टोकरी साफ करांगी धो के इहदे विच इह वाला सेब कट के ना फिर पावांगी। नाल मैं कट्टांगी खरबूजा ते नाल मैं अपने बर्तन जिहड़े ने सारे समेटांगी ते हुण असीं करने आ काम शुरू। गर्मा गर्म चने तैयार ने, हरी मिर्च मैं पा दी है तो हुण मैं हरा धनिया पावांगी। तो मैनू इस तरह भुजे भुजे अच्छे लगते हैं, अपने अपना सारी चॉइस होंगी है। तो मैं तो इस भुजे ही खानी हाँ नाल बॉयल राइस के नाल। पर है कि थोड़ा जहा मैं शोरबा बनावांगी, जिन्होंने शोरबा खाना में वो शोरबे वाले खा लैन। मैं अद्धा कढ़ के फिर पानी पा दाँगी तो ये बड़े मज़ेदार छोले तैयार होए ने। यूके के मौसम का कोई पता नहीं चलता। सुबह जो उठे सब बड़ी अच्छी धुप सी ते बड़े खुश होए कि भाई धुप है, लेकिन हुण बदल हो गए ने तो थोड़ी देर तक फिर धुप निकल आनी और धूप छाँव का ये सिलसिला चलता रहता है। तो मैं बाथरूम के मैट धोते सन, मैं कहा चलो भी इनू पा के आ जावां, पर शुक्र है बारिश नहीं है। बारिश होंदी है ना फिर मुश्किल हो जाता वे। सो मैं कहा चलो इनू अजे तक सुक जाएंगे। हवा चल रही है बड़ी प्यारी, बल्कि हल्की जी ठंडक भी महसूस हो रही है। अगर मैं ज़्यादा देर खड़ी रवांगी ना तो फिर ठंडक महसूस होएगी। तो चलो भाई धूप छाँव की है ये ज़िंदगी, तो ऐसा ज़िंदगी इस तरह ही धुप छाँ वंगर चलती रहनी है। ए देखो जी असी जोड़े लाए सन फुल, किन्ने सोहने फुल निकले ने। छोटे छोटे पौधे लाए सन, फुल निकल आए ने तो बड़ी खुशी होंदी। फुल देख के ना जी खुशी होंदी है ना, वो बस एक अनोखी खुशी होंदी है, लफ्ज़ां च बयान नहीं किया जा सकता। जितने भी कलियां आ गई ने देखो छोटे छोटे आ रहे हैं, बड़े सोहने गुच्छियां वाले फुल निकलने ने ना, फिर बड़ा खूबसूरत है पौधा लगता वे। ऊपर वाले पोर्शन च मैं आ गई हाँ। मैं सोचा थोड़ा जहा थोड़ी देर तक धुप निकलनी है। अच धुप छां दे रही है तो मैं थोड़ा जहा खोल देनी विंडो, ताकि धुप जो आती है ना फिर कमरियां नूं लग जाती है। नीचे देखो सारे गमले नज़र आ रहे हैं, लैनो लैन। असी ਜਿਹੜੇ तजर्बात कर रहे हैं, तजर्बात फैक्ट्री साड़ी जारी हो सारी है। और देखो असी कामयाब होने कि नहीं। बहरहाल चल रहा साड़ा यह सिलसिला। तो चलो भाई मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा प्यारे प्यारे है मुस्तफ़ा, राज दुलारे मुस्तफ़ा 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 प्यारे प्यारे मुस्तफ़ा। ए मुस्तफ़ा ने अपने हाथ नाल लिखिया सी, स्कूल सिखाते ने बच्चों नूं, ते फिर लैके आया ना कहंदा मैं इत्थे लाना वे। उन्हें ला दिता, हुण उहदा उत्थे लग्या। हुण थोड़ा जिहा इहदी टेप शेप ढिली हो गई है, पर लेकिन हले चल रहा है, इत्थे ही लग्या रहे। मेरा और मुस्तफ़ा का बेड सन्नाटा ही सन्नाटा इधर छाया हुआ है। तो हुण के कहते हैं मुस्तफ़ा नहीं होंदा, लेकिन बस देखो बई, और मुस्तफ़ा होंदा सी पूरे कमरे च इत्थे उधम उन्हें मचाया होंदा सी, इन्नियां चीज़ां खिलारदा सी ना कि फिर मैं उन्होंने गुस्से हो नहीं सके। मुस्तफ़ा तो बहुत गंद पाना। चारों कुल नीचे खिड़की है, इस साइड तो भी नज़ारा नज़र आ जाता। ये देखो आवाज़ भी आ रही है परिंदियां दी। मैं किसी दिन ना इतों भी जाके तुहानूं दिखावांगी। दो रस्ते नीचे जाते हैं, एक तरफों तो तुसीं मैनूं वॉक करते देखा होएगा, वो जिते बोर्ड लगे आ वो तो नज़दीक मैं नीचे उतरनी हाँ। एक रस्ता इत्थों दी जांदा 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 इत्थों उतरदा वे, तो यह भी बड़ा अच्छा रस्ता है। पर मैं बहुत घट इत्थों निकलनी हाँ, क्योंकि मैं डर लगता वे इत्थे अजकल तो बारिश नहीं है। बारिश च खैर कभी भी नहीं जाते, क्योंकि इत्थे घाह होने की वजह स्लिपरी हो जाता वे, फिर गिरन का डर होंदा वे। तो इस तो फिर ढलान है ना, तो इस तो फिर मैं सुक्का होवे तो फिर मैं चली जानी हाँ। तो यह भी मैं तुहानूं रस्ता किसी दिन वॉक करते जावांगी ना, अज या कल विच,
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰਿੜਦੇ ਜਾਓ ਬਸ ਬਈ ਇਹ ਸਬਜ਼ਾ ਹੀ ਸਬਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਗਾੜੀ ਦੀ ਬਸ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਵਰਨਾ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿ तीन डब्बे वाला सब्ज़ी, ताज़ी सब्ज़ी ले लो, अंब वाला ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਨੂਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਖੌਫ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਈਏ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਲੋਕ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਮੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਫਲਸਫਾ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਢ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਢੇਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਪ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਤਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਟੋ ਵੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੱਪੜੇ। ਚਲੋ ਉਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗਨੇ ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ। ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਔਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਤਮ ਰਸੀ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿਲੇ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਸੋਚਿਆ ਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹਸਰਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਈਦ 'ਤੇ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਬਕਰਾ ਈਦ 'ਤੇ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਸੂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਨਾ ਸਫੀਨਾ ਦੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੈ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਦੀ ਨੀਚੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਹਾਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਅਗਰ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਬਸ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਤਿੰਬਰ ਰਸੀ ਦਾ ਸੂਟ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਐਸਾ ਹੀ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਕੇ ਸਾਥ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਾ ਹੀ ਲਈਏ ਈਦ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਐਸਾ ਹੀ ਫਿਰ ਟੰਗ ਦੇਣੀ, ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਤੂੰ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਟੰਗ ਮੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 1-2 ਸੂਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਭੁੱਜੇ ਚਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਭੁੱਖ ਖਾਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਗਿੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਪੌਣੇ 5 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ। ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਐਵੇਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਜੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਜੇ ਚਨੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਕਰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸ਼ੂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।